Welcome to all my dear colleagues. Today is the eve of New Year as per the lunisolar calendar, and we are entering Vikram Samvat 2083. Today we are in the midst of high turbulence in the world, with war and violence dominating many parts of the world. With God's grace, India is not in the current scenario, but each one of us is directly or indirectly affected, adding to our concerns. To make things a bit easy for all of you, to make everyone feel better, and to look forward with hope, we, CMSCJ Mumbai, has planned this small New Year celebration. I request 8 to 10 minutes of your attention, which will help me to introduce this beautiful evening with a mix of cultural and traditional spirit. The winters are over, and we welcome the spring. The chilled mornings transform to warmer climate. The harvest season is over and new agricultural cycle begins. The trees which had shed the leaves is ready for its new green cover. The birds, animals, all are aligned for the change. The new year begins when the earth rotates on its axis and revolves around the sun for a new cycle. The new year marks a new beginning for life in nature. Spring arrives. On March 21st, the earth completes one revolution around the sun, and length of the day and night are equal. Tomorrow, that is as per the English calendar, 19th March, we would welcome the first day of the new year. In Maharashtra, we call it as Gudi Padwa. At the same time, I want to wish all the Kannadigians on Ugadi, Navre for Kashmiri Pandits, Thapna for Marwari community, Sajivo Nongmo Panba for the people of Manipur, Chettichan for the Sindhi community. Being in Maharashtra, let us welcome this new year with the spirit, enthusiasm and the charm of the great land. Have written few verses in Marathi about the festival of the new year, where I am trying to explain the beauty of this day, the greatness of this land, the contribution of its people to our country, our culture and our civilization. And I also would dedicate my verse to the Maharashtrian community and its people who decorate our organization with an unparalleled skill and dedication. With world going into the direction of extreme violence, let us also pray to the divine power. Irrespective of the faith you follow, irrespective of the God you believe, this world is for everyone who does not harm anyone. This world is the God, and no one can claim that this world is of their own. This new year, let us pray, hope for the end of violence, and let us all return back to peace. With your good permission, my thoughts in some Marathi verses. पाडवा. पाडवा म्हणजे नव वर्ष. पाडवा म्हणजे चैत्र शुद्ध प्रतिपदा. पाडवा म्हणजे नवीन सुरुवात. पाडवा म्हणजे जीवन वैभवात. पाडवा म्हणजे शालिवान संवत्सराचा पहिला दिवस. पाडवा म्हणजे 3.5 मुहूर्तांपैकी एक सुजन दिवस. पाडवा म्हणजे पहाटे पहाटे जागणं. पाडवा म्हणजे सूर्योदय पाहणं. पाडवा म्हणजे गुढी उभारणं. पाडवा म्हणजे उंच बांबूला कडुलिंबाची टहळी लावणं. पाडवा म्हणजे बांबूच्या टोकाला रेशमी अंबर. पाडवा म्हणजे गुढीला धातूचे भांड लावून सजवलेला कुंभर. पाडवा म्हणजे गुढीला गंध, फुलं, अक्षता वाहणे. पाडवा म्हणजे गुढीला निरंजन उत्पत्ती दाखवणे. पाडवा म्हणजे दुपारी नैवेद्य दाखवून पारंपरिक जेवण. पाडवा म्हणजे कुटुंबियांचा एकत्र येण्याचा भुवन. पाडवा म्हणजे जेवणात श्रीखंड पुरी. पाडवा म्हणजे गरम गरम पुरणपोळीवर तुपाची चुरी. पाडवा म्हणजे कडुलिंबाचा प्रसाद. पाडवा म्हणजे मठ्ठाचा नैसर्गिक स्वाद. पाडवा म्हणजे मराठी भूमीचा उत्सव. पाडवा म्हणजे माय मराठीचा महोत्सव. पाडवा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मरण. पाडवा म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांचा नमन. पाडवा म्हणजे संतांचा वारसा. पाडवा म्हणजे मराठमोळ्या संस्कृतीचा आरसा. पाडवा म्हणजे मंगेशकरांचं संगीत. पाडवा म्हणजे बापूजींचे भावगीत. पाडवा म्हणजे पु ल देशपांडे विनोदी साहित्याचे धरोहर. पाडवा म्हणजे कुसुमाग्रजांचे लेखनाची लहर.
पाडवा म्हणजे गवास्करांची अद्वितीय फलंदाजी. पाडवा म्हणजे तेंडुलकरांची क्रिकेट मधली बाजी. पाडवा म्हणजे बाबा आमटे यांची पुण्याई. पाडवा म्हणजे सिंधुताई सारखी सर्वांची आई. पाडवा म्हणजे सावरकरांचे राष्ट्रधर्म. पाडवा म्हणजे आंबेडकरांचे मानुषिक कर्म. पाडवा म्हणजे मराठी अस्मिता. पाडवा म्हणजे ज्ञानेश्वरांची गीता. पाडवा म्हणजे मुंबईत स्थित CMA CGM इंडिया मधला जल्लोष. पाडवा म्हणजे आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा अलौकिक जोश. पाडवा म्हणजे अतिथरांची दूरदृष्टी आणि ध्येय. पाडवा म्हणजे योग्य दिशा देणारे श्रेय. पाडवा म्हणजे निलिमा पालव यांचा ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोन. पाडवा म्हणजे प्रथमेश वाणींचा नेहमी फिरकणारा अनुपालनचा द्रोण. पाडवा म्हणजे प्रवीण देशमुखचे उत्कृष्ट कौशल्य. पाडवा म्हणजे संदीप शिंदे सारखा सहकारी अमूल्य. पाडवा म्हणजे प्रसाद वर्तक याचा काटेकोरपणा. पाडवा म्हणजे केदार जोशींचा अर्थव्यवस्थेतील शिस्तपणा. पाडवा म्हणजे प्रवीण राणे यांचे नम्र वर्तन. पाडवा म्हणजे निखिल मोंडकरांचा केंद्रित प्रवर्तन. पाडवा म्हणजे दीप्ती पैलकर यांचे पारंगत कर्तव्य. पाडवा म्हणजे ईशा निंबलकरांची मानव संसाधन क्षेत्रातील कार्यभव्य. पाडवा म्हणजे रेश्मा प्रधान यांची कार्यक्षम हाताळणी. पाडवा म्हणजे संतोष गवंडी यांची लोकांची मिळवणी. पाडवा म्हणजे स्वाती जोशी अय्यर सारखी सरळ पण सशक्त व्यवस्थापक. पाडवा म्हणजे मयुरेश शेलार सारखा दिलखुश आणि निपुण संचालक. पाडवा म्हणजे सत्यवान सारखे निष्ठावान कर्मवीर. पाडवा म्हणजे सिक्युरिटी गार्ड पवारांचा संयम आणि धीर. पाडवा आहे सण आपण सर्वांचा. पाडवा म्हणजे उत्सव मैत्री भावाचा. मराठी भूमीच्या या पर्वाचा करूया येऊन एकत्र स्वागत. गुढीपाडव्याला जगात होऊ दे सुख समृद्धीचा लागत. मग अशा या पाडव्याच्या पूर्वसंध्येला आम्ही तुमच्या समोर सादर करत आहोत नव वर्षाच्या सहर्ष स्वागत करत तुमच्या आणि आमच्या CMA CGM ची पाडवा.